Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.
നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അതുപോലെ നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖം സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നാളെയാണ് നമ്മുടെ ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ട്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ അസ്ർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ ബദർ മൗലിദും ബദർ അനുസ്മരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തം ദുആ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പലവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലവരും ഹദിയകളൊക്കെ അയച്ചു തന്ന് ദുആ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരെയും ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഹദിയ അയച്ചു തന്നു തന്നില്ല അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ബദരീങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഓതി ദ്വാരക്കുന്നതിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം. എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വീട്ടിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബദർ മൗലിദ് ഓതാൻ പറ്റുന്ന ബദർ മൗലിദ് ഓതണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബദർമാല പാടാൻ പറ്റുന്ന ബദർമാല പാടണം. ബദരിയത്ത് പറ്റുന്നവർ, മജ്ലിസിനൂർ പറ്റുന്നവർ, അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബദരീങ്ങളുടെ പിന്നെ യാസീനോദനം. അതിനും പറ്റൂല, ബിസ്കന്മാരാണോ ബദരീങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതുക. അതിനും ബിസ്കാണോ ബദരീങ്ങളുടെ പിന്നെ ഫാത്തിഹ ഓതുക. ഇങ്ങനെ ബദരീങ്ങളെ സ്മരിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബദർമാലയോ ബദർ മൗലിദോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ബദർ മൗലിദ് ഇട്ടുതരാം. അതൊക്കെ ഓതുക, അത് വീട്ടിൽ ഇടുക, അതൊക്കെ കേൾക്കുക. ബദരീങ്ങളുടെ പേരുകൾ 313 സ്വഹാബത്ത് കിറാമിന്റെ പേര് ബദർ മൗലിദിന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുക. ആ പേര് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ചെല്ലുക, ഒരാളിൽ നിന്ന് ദ്വാരക്കുക, വേറെ ആളിൽ നിന്നിട്ട് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റളിയല്ലാഹു അൻഹു റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ പറയുക. ആ സമയത്തൊക്കെ ദ്വാരക്കുന്ന ദ്വാക്ക് ഉത്തരണ്ട് എന്നാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബദരീങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. അവരൊക്കെ ദീനിന് വേണ്ടി എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് സഹിച്ചിക്കണേ? ജീവിതത്തിൽ എന്തുട്ടടങ്ങറ നമ്മൾ മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആകെ നമ്മൾ സഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇടങ്ങേറ്, നിസ്കരിക്കാൻ ഇടങ്ങേറ്, തറാവിസ്കരിക്കാൻ ഇടങ്ങേറ്, നോമ്പെടുക്കാൻ ഇടങ്ങേറ്. അവരൊക്കെ നോമ്പെടുത്തിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി. അവരെന്ത് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത്. യുദ്ധത്തിന് അന്ന് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പോരാടാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ പോണത്. പള്ളിയിൽ ഇത്തികാഫിക്കാൻ പോവല്ലല്ലോ. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആരോഗ്യം വേണം. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിന്നെങ്കിലാണ് എതിരാളിയോട് മല്ലിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി റമദാൻ 17 നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബത്ത് കിറാമൊക്കെ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ നോമ്പ് മുറിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരൊക്കെ സഹിച്ച ത്യാഗാലേക്ക് മഹാനായ ജാഫർ ഇബ്നു അബി താലിബ് തങ്ങൾ 96 വെട്ടേറ്റുകൊണ്ടാണ് മൂത്തത് 2ാം ഘട്ടത്തിൽ ഷഹീദായത്. സുന്നത്ത് നോമ്പുകാരനായി. നമ്മളൊക്കെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു കഷ്ടപ്പാടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ നാളത്തെ ദിവസം പരമാവധി ദുആകളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാരക്കുക. ബദരീങ്ങളെ പേര് ചൊല്ലി ദ്വാരക്കുക. ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ മറിയമ്മയുടെ പേരിൽ 2 ഖത്തം മകള് റുഖിയ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മറിയമ്മയുടെ ആണ്ടാണ് ഇന്ന്. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 3000 ഇഖ്ലാസും 15 മുൽക്ക് സൂറത്തും 5000 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മകൾ റുഖിയ അവരുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഓതിയ ഖത്തമുകൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇഖ്ലാസ്, യാസീന്, മുൽക്ക് ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്നവർക്ക് വന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട് ആ ഉമ്മാക്ക് ഖബറിൽ കിടന്ന് ആനന്ദിക്കാൻ, സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മയോട് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ഓതിയ ഖത്തമിലോ ദിക്ർ, സ്വലാത്തിലോ യാസീനിലോ മുൽക്കിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാകപ്പെടും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി സ്വാലിഹാരും സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ബിയാത്ത് വടകര 2 ജുസ് ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ബദരീങ്ങൾ ആണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നാളെ. അത് കാരണം 2 ജുസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 101 ഇഖ്ലാസ്, യാസീനൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ, ഈമാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ, നമ്മളെ മുറാദൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈമാന് അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ പരിപൂർണമാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷാബി പൂവാറ്റുപറമ്പ് ബദരീങ്ങൾക്കും മുത്തുനബിക്കും ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ നേതാവ് മുത്തുനബി തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബദരീങ്ങളുടെ അണികള് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തെ കിറാമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഓതുന്ന ഖത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുതിയ ആപ്പിളയും ഉമ്മയും വാപ്പയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹദിയയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അയച്ച ഹദിയ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകളൊക്കെ ആ ഓതുന്നതിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. അവർ അയച്ചു തന്ന ഹദിയയുടെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരട്ടി 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 ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ, ഉമ്മയുടെ, ഉപ്പയുടെ, അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ഖബറിടത്തിലേക്കും ഈ ആഴ്ച എന്ന ഉമ്മാന്റെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് നാളെയും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തുൻ ഓതിയൊക്കെ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം 27-ാം രാവായിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓതണം. വ്യാഴാഴ്ച ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്മു ദുആ ഉണ്ടാവും, തൗബന്റെ മജ്ലിസൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിന് നമ്മൾ ദുആർക്കും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തുൻ ഓതല്ലേ. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. آمين. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأكوان والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتذكرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ പേരമക്കളുടെ കുടുംബാദികളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയ വസ്ത്രം നൽകിയവർ ഹദിയ നൽകിയവർ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയ ആംശങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ സ്നേഹിതകൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപികളായ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാ അൻബിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. താബിഈങ്ങളുടെ താബിഈങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഖദ്ദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാനായ അശ്ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരിഫീങ്ങളുടെ സുൽത്താൻ അശ്ശൈഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ അജ്മീർ ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏർവാടി സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദ്ശാ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മബ്റം തലമി അലവി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വിശ്രമങ്ങളുന്ന ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരുമായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവിടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിനെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീൻ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദർജകളെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് റബ്ബേ, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുടെ കുറ്റങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശിക്ഷയായി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആനെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതകളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീട് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീട്ടിൽ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവലുള്ള വീടായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്.
റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഖബൂലിയത്തുള്ള അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാറുമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പലവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണമല്ല. അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല രീതിയിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡിന്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിന്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ, കല്ല് സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ചെറുതും വലുതുമായി പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എത്ര ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹുവേ നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ, കൂലിവേലകളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ, പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതിനൊക്കെയുള്ള നല്ല മനസ്സും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാത്തവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുടെ കൺകുളിലുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ലാഹിഖായ ശമ്പളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ശമ്പളം കിട്ടാതെ, കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഉംറക്ക് പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹു, ഹജ്ജിന് പോകാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒക്കെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആ മദീന പള്ളിയുടെ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തെ ദിവസം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിൽ പോയി അസ്സലാമു അലൈക സയ്യിദി യാ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറയാൻ, അവിടെ നിന്ന് മുഴുവനോളം ദുആ ചെയ്യാൻ, അല്ലാഹു പുന്നാര നബിയുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇത്തികാഫിരിക്കാൻ, അല്ലാഹു ധാരാളം നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഈ ദുആക്ക് ഇങ്ങനെ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമന്റുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എന്തുദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്നത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയത് ഓതിയത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലി സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ഒക്കെ മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. പ്രകാശപൂരിതമായ ഖബറാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. വസിക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.